Lord, we pray that your presence be with us from the start till the end. ஊழியம் செய்யும் ஒவ்வொருவர்களையும் நாங்கள் உமது பரிசுத்த கரத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். Lord, we commit everyone who does ministry into your holy hands. துதி ஆராதனையில் நீங்க மகிமைப்படுங்க ராஜா. Let you be glorified through the praise and worship. வார்த்தையின் மூலம் எங்களோடு வல்லமையாக இடைப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. Intercede to us through the word of God powerfully, O Father. வார்த்தையை கொண்டு வருகிற தாசனை உமது பரிசுத்த கரத்தில் ஒப்படைக்கிறேன். Lord, we cover the person who is delivering the sermon under your cross, O Father. Let you be revealed through him. நீங்கள் அவர் மூலமாய் வெளிப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. ஆராதனையை முற்றுமுழுதாக உமது பரிசுத்த கரத்தில் ஒப்படைக்கிறேன். We commit the entire service into your holy hands. Be with each one in everything we do. In Jesus' mighty name we pray. இயேசுவின் வல்லமையான நாமத்தினால் நாங்கள் ஜெபம் கேட்டு நிற்கிறேன் நல்ல பிதாவே. Amen. Praise the Lord, everyone. Psalm 66 verse 1 to 4 says, "Shout for joy to God, all the earth. Sing the glory of his name. Give to him glorious praise. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power that your enemies come cringing to you. All the earth worships you and sings praises to you. They sing praises to your name." 2020 has been a difficult year for all of us. We have had lockdowns due to pandemics, sickness, deaths, job losses, anxiety and grief. But whatever the circumstances have been, our God has been good to all of us. He has protected us, provided us, and has also given us an opportunity to become closer to him during the adversity. And let us all now give thanks to his wonderful name, his wonderful grace and mercy, and rejoice in his goodness. Shall we all clap our hands and dance? I know we cannot sing, but God has given us other parts of our body where we can acknowledge him. So let's put that to use and praise and worship him. சங்கீதம் 66 1-4 பூமியின் குடிகளே நீங்கள் எல்லோரும் தேவனுக்கு முன்பாக கம்பீரமாய் பாடுங்கள். அவர் நாமத்தின் மகத்துவத்தை கீர்த்தனம் பண்ணி அவருடைய துதியின் மகிமையை கொண்டாடுங்கள். தேவனை நோக்கி உமது கிரியைகளில் எவ்வளவு பயங்கரமாய் இருக்கிறீர். உமது மகத்துவமான வல்லமையின் நிமித்தம் உம்முடைய சத்துருக்கள் உமக்கு இச்சகம் பேசி அடங்குவார்கள். பூமியின் மீது எங்கும் உம்மை பணிந்து கொண்டு உம்மை துதித்து பாடுவார்கள். அவர்கள் உம்முடைய நாமத்தை துதித்து பாடுவார்கள் என்று சொல்லுங்கள். 2020 ஒரு கடினமான ஆண்டாக இருந்த போதிலும் ஆண்டவர் எங்களை போஷித்து பாதுகாத்து வழிநடத்தி இந்த இடத்தில் எங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார். ஆகவே நாங்கள் அவரை வல்லமையாய் துதித்து கம்பீரமாய் சத்தத்தோடு பாடுவோம். எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு பாட முடியாது என்று, ஆனால் எங்கள் உடலில் வெவ்வேறு உறுப்புகளை ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார். இந்த நேரத்தில் நாங்கள் அவைகளை உபயோகித்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். ஆமென். கிருபை
வலுவாமல் என்னை என்றும் காப்பவர் என் வாழ்வில் என்றும் போதுமானவர் வலுவாமல் என்னை என்றும் காப்பவர் என் வாழ்வில் என்றும் போதுமானவர் மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும் மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும் அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது என் வாழ்விலே அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது என் வாழ்விலே. Yes, Abba Father, even though the mountains be shaken and the hills be removed, yet your unfailing love for us will not be shaken, nor your covenant and peace be removed. You will never leave or forsake us, Father. Yehovah Shammah, you are always with us, Father. Yehovah Rava, through you we are healed, Father. Yehovah Ruva, thank you for your grace and your mercy which sustains us, Father. Yehovah Nisi, Lord, you are our banner, and thank you for this wonderful privilege, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. மலைகள் பெயர்ந்து போகலாம், நீர் எங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, எங்களை கைவிடுவதும் இல்லை ராஜா. நன்றி சுவாமி. I sing praise. I sing praises
because of what the Lord has done for us. Give thanks. Lord, we sing praises to your name, Father. Lord, we give glory to your name, Father. Father, you are so great, Father. Lord, we sing to you, Father. You are so great, Father, and everyone will see how great you are, Father, Lord. It's our desire to honor you, Father. With all of our heart, we worship you, Lord. All that we adore is in you, Lord, Father. We give you our hearts and our souls, Father. We live for you, Father, Lord. Every single breath that we take, Father, is for you, Father, because of you, Father, Lord. You have your way in us, Father. The weak say, I am strong. The poor say, I am rich, Father, because of what you have done for us, Father, Lord. We give thanks to you with a grateful heart, Father. Father, you are my everything. You are my provider. I have complete trust in you, Father. Even when my world is turned upside down, even if I am alone and abandoned, I will always have faith over you, Father. Your name is above all other names, and my lips will always praise your name, Jesus. I forget the world and my feelings when I praise your name, Father. You are my life. Mother, siblings, friends, and relations may abandon us, Father, but you will never will, Father. Thank you, Father. Your grace holds us when we are low, when we are sick, and when in difficulties. Thank you, Father. You chose us from the mother's womb. What a wonderful feeling that is. We are a chosen generation and a royal priesthood, Father. Thank you, Father. to us, Father. We thank you, Father. Thank you for protecting us and keeping us safe, Father, this past week, Father. Keeping us all together, Father, as a family, Father. Keeping us, protecting us, Father. Guide us on the right path, Father, Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise you, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you. We thank you, Lord Jesus. We lift your name, Lord Jesus. Thank you, thank you.
Father. காலையிலும் உம்மை உயர்த்துகிறோம், Lord, we lift you, உம்மை Father. புகழுகிறோம் ஆண்டவரே, Lord, we give glory to உம்மை you. வாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே, Lord, we lift உம்மை you. வணங்குகிறோம் இந்த காலை வேளையிலும். Lord, this morning we lift நீரே your name. சர்வத்துக்கும் எஜமானனாய் இருக்கிறதற்காக உம்மை Creator of ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். everything, ஹalleluya. இருதயத்தின் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய அப்பாவை உயர்த்துவோமா? ஹalleluya. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நன்றி ராஜா, நன்றி ஆண்டவரே. ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஓ, அவர் எங்களுக்கு போதுமானவராய் He is our இருந்திருக்கின்றார். provider. ஓ, அவர் எங்களை வழிநடத்தி He வந்திருக்கின்றார். leads us so far. உங்கள் நல்ல மேய்ப்பராய் He is இருந்திருக்கின்றார். a good shepherd ஓ, to us. எங்களோடு கூட எப்பொழுதும் வருகிறவராய் He இருக்கின்றார். is always with us. ஹalleluya. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், Lord, we உம்மை give ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உம்மை உயர்த்துகிறோம். worship you. ஹalleluya. We lift you, Lord. Thank We you lift you, Lord Lord. Jesus, Thank you, praise Jesus. you. Hallelujah. ஸ்தோத்திரம். Thank you Lord Jesus, நன்றி, praise you. Hallelujah. Oh, thank you Lord Jesus, praise you Jesus. நன்றி ஆண்டவரே. என் உயிரான 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 இயேசு, சொல்லுமா? என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான இயேசு, என் உயிரோடு கலந்தீர். என் உயிரே, நான் உம்மை துதிப்பேன். என் உயிரே, நான் உம்மை துதிப்பேன். என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான இயேசு, என் உயிரோடு கலந்தீர். என் உயிரே, நான் உம்மை துதிப்பேன். என் உயிரே, நான் உம்மை துதிப்பேன். பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே, Oh, Heavenly Father, எங்கள் உயரான தெய்வமே உயர்த்துகிறோம். Lord, you are the great of us all. எங்கள் உயிரோடு நீர் கலந்து எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் நீர் வழி நடத்துகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். Lord, we give thanks for mixing within our whole life. கர்த்தாவே, உம்முடைய கிருபைகள் எவ்வளவு பெரியது ராஜா. Lord, your grace is sufficient for us. இந்த காலை வேளையிலும் உம்மை நன்றியோடு உயர்த்துகிறோம். Lord, this morning we give thanks and lift you up. Oh, உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமா எங்களோடு நீர் இடைப்படுங்க. Lord, intercede with us through your word. உம்முடைய மன்னாங்களுக்கு ஆண்டவரே, இன்றைய நாளிலும் எங்கள் பாதைகளுக்கு தீபமும் எங்கள் கால்களுக்கு வெளிச்சமும் ஆயிருக்கட்டும். Let your manna be the lamp to our feet and the light to our shed. வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க. Lord, bless each one who's here. நேரலை மூலமாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க. Lord, bless each one who's watching through the live transmission. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உம்முடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தை 30, 60, 100 பலன் கொடுக்க கிருபை செய்தார். Let your living word multiply in our life. இன்னும் இன்னுமாய் உம்மை அறிகிற அறிவிலே நாங்கள் கிட்டிச் சேர கிருபை செய்தார். Lord, help us to understand you more and come closer to you, Father. இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. In Jesus' mighty name we pray. ஆமென். Amen. தயவு செய்து உட்காருங்கள். Please be seated. இன்றைய காலையிலும் மீண்டுமாக உங்களை பார்ப்பதிலே நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இரட்சகரும் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கின்றேன். Once again, we are delighted to see you this morning, and in the sweet name of Jesus Christ, our Redeemer, we welcome you all. 358வது நாளிலே நாங்கள் இன்றைக்கு நிற்கின்றோம். We are standing on the 358th day of the year, 52வது வாரத்திலே நாங்கள் இன்றைக்கு நிற்கின்றோம். and in the 52nd week. நான் சொல்லுவேன், என்னை பொறுத்த மட்டிலே நான் சொல்லுவேன், இந்த வருடம்தான் எனக்கு ஆசீர்வாதமான வருடம் என்று. And Pastor says, according to him, this year is the most blessed year of all. காரணம் என்னவென்றால் கர்த்தருக்குள்ளாக இன்னும் அதிகமாய் கிட்டி வர கர்த்தர் கிருபை செய்தார். The reason is God has given us the grace to come closer கர்த்தருடைய to him. காரியங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார். God gave the grace to examine his works. அதிகமான நேரத்தை தேவனோடு செலவழிக்க தேவன் கிருபை செய்தார். God gave the grace to spend more time with him. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இன்றைய நாளிலும் தேவன் எவ்வளவாக எம்மை நேசித்து எம்மை வழிநடத்தி
இன்றைய நாள் வரை கர்த்தர் எங்களை பாதுகாத்து வந்திருக்கின்றார். My dear children, God has loved us so much, so until now He's protected us. ஆகவே நாங்கள் எப்பொழுதும் இருதயத்தின் ஆழத்தில் இருந்து என்ன சூழ்நிலைகளாய் இருந்தாலும் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். So whatever the circumstances may be, from the bottom of our heart, we should be thanking God. அவர் எங்கள் உயிரான இயேசுவா இன்றும் ஜீவிக்கின்றார். He is the Lord that He will live as our life. இந்த இடத்திலே நாங்கள் வந்திருப்பது ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிப்பதற்கு. We have gathered here to praise and worship the இந்த living இடத்திலே God. நாங்கள் வந்திருப்பது ஜீவனுள்ள தேவனை உயர்த்துவதற்கு. And we've come here to lift the living God. இந்த இடத்திலே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாய் குடும்பமாய் நாங்கள் இந்த இடத்திலே கூடி வந்திருப்பதன் நோக்கமே அவர் நல்லவர் என்பதை நாங்கள் அறிக்கை பண்ணும்படியாக. The purpose of our gathering as the children of God is to declare that He is good. ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன். Pastor would like to share something. கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு எப்பொழுதும் நல்லவராய் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளாய் இருக்கின்றார். The Lord Father is always remain good in the lives of His children. மனிதனுடைய நம்முடைய கையிலே தான் நாங்கள் எவ்வளவுக்கு கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பார்க்கிறோம் என்பது நம்முடைய கரங்களிலே தான் இருக்கின்றது. It is in our hands that how we see how good, taste and see how good the Lord is. இன்றைக்கு விசுவாசித்தவன் பதறான் என்று நாங்கள் வேதத்திலே பார்க்கின்றோம். And we see that those who have faith will not be shattered. ஆகவே இன்றைய நாளிலும் இந்த ஓய்வு நாள் காலையிலே நாங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானித்து பின்பதாக நாங்கள் ஜெபித்து ஆராதனையை நிறைவு செய்வோம். So on this Sunday morning, let us meditate the word of God and then pray and conclude the service. இந்த வருடம் முழுவதிலுமாக நாங்கள் திரும்பி பார்க்கின்ற பொழுது எனக்கும் உங்களுக்கும் எவ்வளவாக இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நேரலை மூலமாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிற நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் எவ்வளவாய் கிருபையாய் எங்களை கூர்ந்து அன்பு கூர்ந்து எங்களை நடத்தி வந்திருக்கின்றார். And if you look back at the year, to you and I and to all those who are watching this through the live transmission, we could see how good the Lord has been in our lives. ஆகவே அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு நம்முடைய அப்பாவுக்கு நாங்கள் காணப்பட வேண்டும். And my dear children, we should always have a thankful heart to our Father. நான் சொல்லவில்லை நீங்கள் அப்படியான இருதயத்தோடு இருக்கவில்லை என்று. Pastor is not saying that you don't have that kind of a heart. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் எப்பொழுதும் அவருக்கு நன்றி செலுத்திக் கொண்டு இருக்கின்ற பொழுது தேவன் அவ்வளவாக எங்களை நேசித்து எங்களை நடத்தி வருகிற தேவனாக இருக்கின்றார். When we continue to give thanks to God, then He loves us more and leads us more. இன்றைக்கு தேவன் என்னிடத்திலே இருந்து உங்களிடத்திலே இருந்து எதிர்பார்க்கிற காரியம் என்னவென்றால், அவருக்கு நாங்கள் அன்பு செலுத்தும்படி, அவரை நாங்கள் உயர்த்தும்படி, அவரை நாங்கள் மகிமைப்படுத்தும்படியாக. And what God expects from you and I is to love Him, to glorify Him. And ஆகவே இன்றைக்கு செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை, கர்த்தருக்காக செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய மனுஷனோ மனுஷியோ எப்பொழுதும் கர்த்தருக்கு நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு அவரை துதிக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். so a functioning man or woman in Christ should always be with a thankful heart and worship God. இன்றைக்கு பார்க்கின்றோம் வேதத்திலே அநேக ஊழியதாசர்களை ஊழியக்காரிகளை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். So in the scriptures we see many ministers. நம்மை போல பாடுகளை அனுபவித்த தேவ ஊழியர்கள், தேவ மனுஷர்கள், கர்த்தருடைய பிள்ளைகள். And they also suffered the same sufferings that we had. ஆனாலும் அவர்கள் கர்த்தருக்குள்ளாக எப்பொழுதும் நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு கர்த்தரை ஆராதித்து இறுதிவரை கர்த்தருக்குள்ளாய் மரித்தார்கள். But they always worshiped God and had a thankful heart and remained until their death. இந்த மாதம் முழுவதிலுமாக நாங்கள் ஒரு செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை எப்படியாக இருக்க வேண்டும், எப்படியாக ஜீவிக்க வேண்டும், எப்படியாக நடக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து வேதத்திலே பலவிதமான ஆதாரங்களோடு நாங்கள் தெளிவாக நாங்கள் பார்த்தோம். So right throughout this month we've been functioning through a topic, a functioning child of God, as to how he should be, how he should behave. அப்ப எங்களுடைய எண்ணங்கள், எங்களுடைய சிந்தனைகள் எல்லாம் இன்னுமாக நாங்கள் வருகிற வருடங்களிலே எப்படியாக தேவனுக்காக செயல்பட போகின்றோம், கர்த்தருக்காக எப்படியாக காரியங்கள் செய்ய போகிறோம் என்பதை குறித்து நம்முடைய சிந்தனைகள், நம்முடைய செயல்கள், நம்முடைய பேச்சுகள் தொடர்ந்தும் காணப்பட வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகின்றார். So we should always think what we are going to do for him in the coming year, so that our speech, our action, the way that we react all reflects that. That's what God prefers in us. கடந்த முறை உங்கள் மத்தியிலே நான் ஆண்டவருடைய செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை ஒரு இலக்கை நோக்கி, அதாவது கர்த்தருக்காக ஒரு இலக்கை நோக்கி முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி
நாங்கள் வேதத்திலே இருந்து ஒரு சில ஆதாரங்கள் மூலமாக வேத வார்த்தையை நாங்கள் தியானித்தோம். Last time when pastor was preaching, we meditated on the words as to how a functioning child of God should have a purpose in their life, and we should function towards achieving that purpose. இன்றைக்கு நாங்கள் இன்னும் ஒரு காரியத்தை நாங்கள் பார்த்து பின்பதாக நாங்கள் ஜெபித்து நிறைவு செய்யலாம். Today we are going to see a different aspect and then pray and conclude the service. இன்றைக்கு செயல்படுத்துகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்குள்ளாக வல்லமை இருக்கின்றது, வரங்கள் இருக்கின்றது. ஏன் கர்த்தர் அந்த செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு வல்லமைகளை கொடுத்திருக்கின்றார், வரங்களை கொடுத்திருக்கின்றார்? கர்த்தருடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்த, கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த இன்றைக்கு ஊழியர்களுக்கும் சரி, கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கும் சரி, தேவன் வித்தியாசமான வரங்களை, வித்தியாசமான தாளந்துகளை கர்த்தர் கொடுத்திருப்பதன் நோக்கம் அவரை மகிமைப்படுத்த, அவரை உயர்த்த, அவரை ஆராதிக்க, அவர் ஒருவருக்கே கனத்தை செலுத்தும்படியாக தேவன் அந்த வல்லமைகளை, வரங்களை இன்றைக்கு செயல்படுத்துகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளாக கர்த்தர் கொடுத்திருக்கின்றார். So for functioning child of God, God has given them with different kind of gifts and power, and the reason for that is to always use that power and the gifts for the works of God, so that we could continuously remain in him. இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு சில ஊழியர்கள் தங்களுடைய மகிமைக்காக அந்த வரங்களை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள், அந்த தாளந்துகளை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். Today we see some of the ministers are using those gifts and talents for their own sole purpose. நம்முடைய மகிமைக்காக தேவன் நமக்கு வரங்களை கொடுக்கவில்லை. அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My dear children of God, God did not give the gifts to glorify ourselves. இன்றைக்கு ஒரு செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை, கர்த்தருக்காக செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய மனுஷனோ தேவன் நமக்கு கொடுத்த வரங்களை, அந்த வல்லமைகளை அவருக்காக பயன்படுத்தி தேவனுடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும்படியாக, அந்நிய மதத்தவரை தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளாய் கொண்டு வரும்படியாக, அதற்காகத்தான் இன்றைக்கு சபைகளிலே வரங்களும் தாளந்துகளும் கிரியை செய்கின்றது. So the reason why these talents and gifts works in our churches is to bring other people into the kingdom of God, so that we could show the love of God and glorify the love of God all the time. நம் எல்லாருக்கும் பரிச்சயமான ஒரு வசனம், அப்போஸ்தலர் 1வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தை நாங்கள் வாசித்து பார்ப்போமானால், And a scripture that we are all familiar with, Acts chapter 1 verse 8. பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பெலனடைந்து. When the Holy Spirit comes to you and give you power. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவி உங்களுக்குள்ளாய் வருகின்ற பொழுது, நமக்குள்ளாய் வருகின்ற பொழுது, இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற, இந்த நேரலை மூலமாய் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உங்களுக்குள்ளாய் வரும் பொழுது நாம் என்ன செய்கிறோமாம்? பெலன் அடைகின்றோம். And Holy Spirit, when comes into you and to people who are watching this live transmission, when the Holy Spirit comes into you, it gives you power. ஒரு செயல்படுகிற ஒரு மனுஷன் அதை மறந்து போய் விடக்கூடாது. A functioning person should never forget that. இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாய் வாசம் பண்ணுகிற பொழுது, நமக்குள்ளாய் இன்னுமாய் இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? பெலன் அடைகிறோம். நாளுக்கு நாள் பெலன் அடைந்து கர்த்தருக்காக தொடர்ந்து எழுந்து பிரகாசிக்க அந்த ஆவியானவர் ஒரு வைராக்கியத்தை நமக்குள்ளாய் கொடுப்பார். But when the Holy Spirit is dwelling in us, every day we increase in our power that we have, and it gives us the courage and wisdom to act on behalf of God. அப்ப எப்பொழுதும் செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பரிசுத்த ஆவியானவர் வாஞ்சித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். So a functioning child of God should always desire the Holy Spirit to பரிசுத்த dwell. ஆவியானவரை நமக்குள்ளாக நாங்கள் வைத்திருக்க வேண்டும். And we should keep the Holy Spirit within ourselves. பரிசுத்த ஆவியானவரை நாங்கள் துக்கப்படுத்தாதபடி நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். So we should protect so that we don't sadden the Holy Spirit. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து தான் போகிற பொழுது, இந்த பூமியை விட்டு ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்படுகிற பொழுது, உங்களுக்கு ஒரு தேற்றவாளனை கொடுக்கிறேன், அவர் உங்களோடு கூட இருந்து நித்தமும் உங்களை நடத்தி செல்வார். And before Jesus Christ was taken up, he did say that I give you a comforter who will lead you every day. அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My dear children of God, இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வரங்களும் தாளந்துகளும் கிரியை செய்ய வேண்டும் என்றால், நாங்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே பலனடைந்து கர்த்தருக்குள்ளாக இருக்கின்ற பொழுது, அவரை மகிமைப்படுத்துகிற பொழுது, அந்த வரங்கள் தொடர்ந்து நமக்குள்ளாய் கிரியை செய்யும், அந்த தாளந்துகள் நமக்குள்ளாய் கிரியை செய்யும். அதன் நிமித்தமாக தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படும், தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும். ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக வருகிற பொழுது நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? நாளாந்தம் பலனடைந்து
பூமி எங்கும் நாங்கள் சாட்சிகளாய் இருந்து தேவனுடைய நாமத்தை தொடர்ந்து பிரஸ்தாபப்படுத்துவோம். So my dear children of God, so if you want your talents and gifts to do works, then you should make sure that the Holy Spirit is within you and you increase in the power of Holy Spirit, so that by having the Holy Spirit and its power in your heart, then the kingdom of God will be built, the glory of Lord's name will be glorified, and that is the purpose of these talents and gifts. பாருங்கள், தேவனுடைய வேலைக்காக நாம் செயல்படுகிற பொழுது நமக்கு ஒரு வல்லமையை தேவன் கொடுக்கின்றார். And when we work as the workers for Lord, he gives us a power. அப்போ ஒரு செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை அதை ஒரு நாளும் மறந்து போய் விடக்கூடாது. So functioning child of God should never forget that. தேவனுடைய காரியங்களை நாங்கள் செய்கின்ற பொழுது அவர் ஒரு புதிய வல்லமையை நமக்கு கொடுக்கின்றார். When we do the works of God, he gives us a new power. அது என்ன காரியங்களாய் இருக்கலாம். It may be whatever the circumstances. நீங்கள் தேவனுக்காக அந்த காரியத்தை நீங்கள் உண்மையாய் செய்கின்ற பொழுது அவர் ஒரு வல்லமையினாலே நம்மை நிரப்புகிற தேவனாக இருக்கின்றார். So when you do that truly for the purpose of God, then he fills you with a new power. அங்கே அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 1வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தை நாங்கள் வாசித்து பார்ப்போமானால், And if you read Acts chapter 1 verse 5, அங்கே ஆகையால் என்று தொடங்குகின்றார் அந்த வசனத்தை. and it says, and while. ஆகையால் என்று தொடங்குகின்ற பொழுது அதற்கு மேலே உள்ள பகுதியை வாசித்தால் தான் ஏன் ஆகையால் என்பதை குறித்து நாங்கள் 5வது வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்கலாம். So if you when it says so, we have to read the verses on top of the scripture so that we can understand it. 4வது வசனத்தின் கடைசி பகுதி சொல்கிறது, நீங்கள் சில நாளுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள். And the last part of verse 4 says that within a few days you will receive baptism through the Holy Spirit. சில நாளுக்குள்ளாக நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே அபிஷேகத்தை பெறுவீர்கள், ஞானஸ்நானத்தை பெறுவீர்கள், தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்படும் என்பதை குறித்து அவர் சொல்லிவிட்டு 5வது வசனத்திலே சொல்லுகிறார், ஆகையால் நீங்கள் எருசலேமை விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற காத்திருங்கள் என்று கட்டளையிடுகிறார். And at the end of verse 4 he says that you will be baptized with Holy Ghost in not many more days, and eventually in verse 5 says remain there. Remain there. நீங்கள் விட்டு போகாது இருங்கள். இன்றைக்கு சில நேரங்களிலே தேவ ஆவியானவர் சொல்லுகிற காரியங்களை நாங்கள் செயல்படுத்தாதது நிமித்தமாகத்தான் நாமாலே அந்த சூழ்நிலைக்குள்ளாக நாங்கள் தள்ளப்படுகின்றோம். So sometimes we are pushed into a particular circumstances because we don't do what the Holy Spirit commands us to do. பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவன் என்ன சொல்கிறார், நீங்கள் எருசலேமை விட்டு போகாமல் இந்த இடத்திலே நீங்கள் காத்திருங்கள் என்று அவருக்கு கட்டளையிடுகிறார். What does the Holy Spirit says? That ordered them not to depart from the Jerusalem but to remain there. இன்றைக்கு செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய மனுஷனுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை என்ன என்று தெரியுமா? And do you know what is the problem that a functioning person has? காத்திருப்பதுதான் மிகவும் கஷ்டமான. Remaining or waiting upon is the most difficult thing. தேவனுடைய வேலைக்காக காத்திருக்க முடியாது எத்தனையோ பேர்கள் நாங்கள் வேதத்திலே பார்க்கின்றோம், ஆசீர்வாதங்களை இழந்து போனார்கள், மரணத்துக்குள்ளாக போய்விட்டார்கள். And in the scriptures we see so many workers for God could not remain, so to remain or wait upon the desires of the God, so we saw that they suffered and also died. பரிசுத்த ஆவியானவர் அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, அவர் நம்மை சரியான பாதையிலே நடத்துவதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டுமாம், நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, அவருடைய நேரத்துக்காக நாங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். So what we should do is to commit ourselves to the Holy Spirit so that it could lead us, and not only that, we should also wait upon the correct timing of the Holy Spirit. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் சில நாளைக்குள்ளாக பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள் என்று. And God says that within a few days you will be baptized with Holy Ghost. அப்ப நீங்கள் அந்த இடத்தை விட்டு போகாதபடி அந்த இடத்திலே காத்திருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். And he says without leaving this place remain in here. அப்ப கர்த்தருடைய பிள்ளை செயல்படுகிற ஒரு கர்த்தருடைய மகன் மகளு கர்த்தருடைய சமூகத்திலே கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய சத்தத்தை கேட்டு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், அதற்காக நாங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய வேலைக்காக. அப்பொழுது சரியான நேரத்திலே சரியான நிமிடத்திலே சரியான நாளிலே தேவன் கர்த்தர் நம்மை அபிஷேகித்து வல்லமையாய் தொடர்ந்தும் கர்த்தர் நம்மை பயன்படுத்துவார். So a functioning child of God should always hear the sound of the Holy Spirit and wait upon until the right time, the right day, the right minute comes, because that's when God will lead us through the right paths. அது மாத்திரமல்ல, செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய
பிள்ளை அபிஷேகத்தை பெற்றவனாய் காணப்பட வேண்டும். And not only that, a functioning child of God should always be with the anointing of God. அதை மாத்திரமல்ல, அவன் செயல்படுத்த அது தேவனுக்காக அந்த வல்லமையும் வரங்களையும் நாங்கள் பாவிக்க வேண்டும். Not only that, he should use all the gifts and talents for the purpose of God's work. நீங்கள் இந்த வசனங்களை குறித்துக்கொண்டு மறுபடியும் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீங்கள் வீட்டிலே சென்று நீங்கள் திரும்பவும் வாசிக்கின்ற பொழுதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடும் இடைப்படுவார். So note down these scriptures and go back home, and when you read this, that's when the Holy Spirit will intercede with you. நேரம் குறுகியதா இருப்பதனாலே எங்களுக்கு எல்லா வசனங்களையும் வாசிக்க முடியாது. Because the time is short, we cannot read all the scriptures. ஆகவே தொடர்ந்து நீங்கள் நோட்ஸ்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், குறித்துக்கொள்ளுங்கள், வீட்டிலே சென்று வாசித்து பாருங்கள். So take notes and go home and read them. அல்லது போனால் இப்பொழுது யூடியூப்லே எல்லா செய்திகளையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். வீட்டிலே இருந்து மறுபடியும் போய் யூடியூப்லே போயிட்டு பாருங்கள் செய்திகளை. But nowadays you can watch all the sermons again on the YouTube. So go home and watch the YouTube at least. அங்கே 1 கொரிந்தியர் 12வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே நாங்கள் வாசிக்கின்றோம், அன்றியும் சகோதரரே, ஆவிக்குரிய வரங்களை குறித்து நீங்கள் அறியாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை. And in 1 Corinthians chapter 12 verse 1 it says, now brothers and sisters, I want you to understand about spiritual இது gifts. யாருக்கு பவுல் சொல்லுகின்றார்? Who does Paul says this? என்னையும் உங்களையும் போல ஒரு பரிசுத்தவானுக்கு, ஒரு நீதிமானுக்கு, ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு, ஒரு செயல்படுத்துகிற ஒரு சீஷனுக்கு அவர் சொல்லுகிறார், ஆவிக்குரிய வரங்களை குறித்து நீங்கள் அறியாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை. And who does Paul say this to? He says to a functioning person, a righteous person like you and I, that he says, now brothers and sisters, I want you to understand about the spiritual gifts. யாருக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கப்படுகின்றது? Who does the Holy Spirit is given to? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களுக்குள்ளாய் இருந்து கிரியை செய்கிறார். And the person who accepted Jesus Christ as their personal savior, those are the ones who will have the Holy Spirit, which will do works within them. அப்போ ஒரு செயல்படுகிற ஒரு சீஷன், ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக இருக்கிறார் என்பதை நாங்கள் நன்றாய் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். So a functioning disciple should always understand that the Holy Spirit is within themselves. ஆகவேதான் பவுல் சொல்கிறார், அங்கே கொரிந்தி பரிசுத்தவான்களுக்கு, அங்கே விசுவாசிகளுக்கு, செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு நீங்கள் அறியாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை. So Paul tells the functioning person or brothers and sisters of the Corinthian church, I want you to understand about the spiritual gift. கொரிந்திய நிருபத்திலே நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அநேகமாக பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வரங்களை குறித்து மற்றும் அவருடைய கிரியைகளை குறித்து அங்கே சொல்லப்படுகிறதை நாங்கள் வாசிக்கலாம். In the books of Corinthians you can see that so many examples of the gifts and the talents of the Holy Spirit. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம் 2வது அதிகாரத்திலே ஜென்ம சுபாவ மனுஷனுடைய தேவனுடைய ஆவிக்குரியவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளான். And in chapter 2 we see the people who do not have the God Spirit will not accept the things. என்ன பவுல் இந்த இடத்திலே சொல்ல வருகிறார்? What does Paul is trying to explain அங்கே here? நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். 1 கொரிந்தியர் 2வது அதிகாரம் 14வது வசனத்திலே, ஜென்ம சுபாவமான மனுஷனோ தேவனுடைய ஆவிக்குரியவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளான். And in 1 Corinthians 2:14 Paul says, people who do not have the God Spirit do not accept the things that come from the Spirit. அப்ப நாங்கள் கேள்வி கேட்க வேண்டும், யார் அந்த ஜென்ம சுபாவ மனுஷன்? So we should ask the question, who is the person who does not have the God Spirit? ஆண்டவரை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் அவன் ஜென்ம சுபாவ மனுஷனாக காணப்படுகின்றான். And the person who has not accepted Jesus Christ as the personal savior is the one without the Spirit of God. ஆனால் நீங்களும் நாங்களும் அப்படி அல்ல. But you and I are not like that. அவரை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டது நிமித்தமாகத்தான் இந்த காலை வேளையிலே இந்த ஆராதனையிலே நாங்கள் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம், இந்த நேரலை மூலமாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். Because we accepted him as our personal savior, that's why we are seated in this morning service and watching this through the live transmission. ஜென்ம சுபாவ மனுஷன் அவன் தேவனை அறியான். And the man without the God Spirit will not know God. ஆவிக்குரிய காரியங்களை அவன் அறியான். He will not accept the things from the Spirit. ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் ஆவிக்குரிய காரியங்களை அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். But the children of God like us, we should know what are the matters of the Spirit. நாங்கள் செயல்படுகிறோம், சரி, காரியங்களை செய்கிறோம், அந்த வேலையை செய்கிறோம், இந்த வேலையை செய்கிறோம் கர்த்தருக்காக. ஆனால் ஆவியானவருடைய காரியங்களையும் அறிந்து வைத்திருக்கின்றோமா? அது மிக முக்கியமாக இருக்கின்றது. Yes, we are doing functioning for God's work in many aspects, but do we understand the works of the Holy Spirit? That is important. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My dear children of God, ஊழியங்களை நாங்கள் செய்யலாம், நல்லது. we can do ministries. அதுவும் ஒரு டாலண்ட் தான், ஒரு கிஃப்ட் தான்.
We can do ministry. That is also a gift. அது மாத்திரமல்ல, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வரங்கள் வல்லமைகளையும் நாங்கள் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய மனிதன். But a functioning child of God should also understand the works of the Holy Spirit. பாருங்கள், அதே வசனத்திலே 2:14 1 கொரிந்தியர் 2:14 அவைகள் அவனுக்கு என்னவாய் தோன்றுமாம்? பைத்தியமாய் தோன்றும். யாருக்கு? தேவனை அறியாதவருக்கு அது பைத்தியமாய் தோன்றும். ஆனால் எனக்கும் உங்களுக்கும் அது ஆசீர்வாதமாய் தோன்றும். And in the same verses it says they think that these things are foolish because they don't understand, but for you and I it is a blessing. ஏனென்றால் அவைகள் ஆவிக்கேற்ற பிரகாரமாய் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறவைகளானதால் அவைகளை அறியவும் மாட்டான். They cannot understand them because they can only be understood with the Spirit's help. ஆவியிலே செயல்படுகிற ஒரு மனிதன் ஆவிக்குள்ளாய் இருக்கிற பொழுதுதான் தேவனுடைய ஆவிக்குரிய காரியங்களை அறிந்து கொள்ள முடியும். And a functioning child of God should remain in the Spirit. That's when they could understand the அவருடைய works of God. வல்லமைகளை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். Then we could understand the power in it. அப்ப நாங்கள் இன்னுமாய் ஆவியிலே பலப்பட வேண்டும். I mean, you need to be strengthened in the Spirit more. பரிசுத்த ஆவியினுடைய அபிஷேகத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We should receive the anointing of the Holy Spirit. அந்நிய பாஷைகளிலே நாங்கள் பேச வேண்டும். And we should speak in tongues. ஆவியின் வரங்களை நாங்கள் வாஞ்சிக்க வேண்டும். We should have desire of the works of the Spirit. அப்பொழுதுதான் அவன் தொடர்ந்து செயல்படுகிறவனாக மாறுவான். That's when we'll continue to be functioning. இன்றைக்கு சில நேரங்களிலே நாங்கள் யோசிக்கிறோம், வேலை சபையிலே வந்து வேலைகளை செய்தால் அது ஒரு செயல்படுகிற ஒரு சீஷனாக இருக்கலாம் என்று. Sometimes we think that if we come to church and do the works that we could be a functioning disciple. அதுவும் இருக்க வேண்டும். Yeah, that is also important. ஆவியிலே வளர்ச்சி முதிர்ச்சியும் அடைய வேண்டும். And not only that, you should mature in the Spirit. நாங்கள் நாங்கள் அதை பேலன்ஸாக கொண்டு போக வேண்டும். We should balance both and take forward. சில நேரங்களில் நாங்கள் வந்து காரியங்களே செய்து கொண்டிருக்கிறோம், ஆனால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பார்க்கிற பொழுது அது வெறும் ஜீரோவாக இருக்கிறது. And we do work sometime, but if you look at your spiritual life, that will always remain a zero. அப்படியாக இருக்க கூடாது. நாங்கள் ஆவியிலே முதிர்வு அடைய வேண்டும். It shouldn't be like that. We should mature in the Spirit. ஆவியிலே வைராக்கியம் கொள்ள வேண்டும். We should have the zeal in the Spirit. ஆகவேதான் அங்கே பவுலானவர் அங்கே கொரிந்து பரிசுத்தவான்களுக்கு மறுபடியுமாக ஆவிக்குரிய வல்லமைகளை குறித்து, ஆவிக்குரிய வரங்களை குறித்து மறுபடியும் அந்த நிருபத்திலே தெளிவாக அவர்களோடு ஆவியானவர் மூலமாய் இடைப்படுகிறதை நாங்கள் பார்க்கலாம். That's why we see Paul speak to the righteous at the Corinthian church as to the power of the Spirit and the works of the Spirit, so that they could understand it more. நீங்கள் வீட்டிலே சென்று வாசித்து பாருங்கள். 1 கொரிந்தியர் 2வது அதிகாரம் 6வது வசனத்திலே இருந்து 16வது வசனம் வரை அங்கே வாசித்து பார்க்கின்ற பொழுது ஆவியானவரிடம் இருந்து அங்கே ஞானத்தை குறித்து பேசுகின்றார். And go home and read 1 Corinthians chapter 2 verses 6 to 16, and if you see there, you can see the wisdom from the Holy Spirit. ஒரு செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை ஆவியானவருடைய ஞானத்தினாலே நிரப்பப்பட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவன் ஆவிக்குரிய சிந்தையின் மூலமாக ஆவிக்குரிய காரியங்களை தெரிந்து கொண்டு அவன் ஆவியிலே ஞானமாக நடக்க முடியும். So a functioning child of God should be filled with the wisdom of the Holy Spirit, so they could understand and act in the Spirit. ஒரு செயல்படுத்துகிற ஒரு சீஷன் என்னவாம்? அவன் ஆவிக்குரிய வரங்களை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால், if a functioning disciple is to use the gifts of the Holy Spirit correctly, ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்திலே நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் 12வது அதிகாரம் 3 இருந்து 8 வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கின்ற பொழுது, and in Romans chapter 12 verses 3 to 8, if you read there, ஆவிக்குரிய வரங்களை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நான் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன். pastor is speaking about using the Spirit of God correctly. இதற்கு வேத ஆதார பகுதியாக ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 12வது அதிகாரம் 3 இருந்து 8வது வசனங்களை நாங்கள் வாசித்து பார்ப்போமானால், And as evidence to what pastor is speaking, Romans chapter 12 verses 3 to 8, that's what we need to read. நான் எங்களுடைய தமிழ் புது மொழிபெயர்ப்பின் மூலமாக இந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கின்றேன். 3வது வசனம். Pastor is reading verse 3 through the new translation in Tamil. இறைவன் தன் கிருபையினால் எனக்கு அளித்த தன் கொடையின்படி உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நான் சொல்லுகிறதாவது, அதாவது பவுல் என்ன சொல்கிறார்? இறைவன் அவருடைய கிருபையினாலே எனக்கு அழைத்த அந்த வரத்தின்படி, அந்த கொடையின்படி உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நான் என்ன சொல்லுகிறேன்? And God has given me a special gift, and that is why I have something to say to each one of you.
அளவுக்கு அதிகமாய் உங்களை குறித்து உயர்வாய் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம். Don't think that you are better than you really இன்றைக்கு ஒரு are. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்குள்ளாய் வருகின்ற பொழுது அவன் தன்னை குறித்து ஒரு உயர்வாய் எண்ண மாட்டான். And if the Holy Spirit comes into a function in child of God, then he will not think that he's better than everything. இன்றைக்கு ஆவியினுடைய அபிஷேகம் வந்த பின்பு, இன்றைக்கு அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடந்த பின்பு அவனுக்கு தன்னை அறியாமலே என்ன வருகிறது? ஒரு பெருமை, ஒரு உயர்வு வருகிறது. அதனாலே தான் இன்றைக்கு பல ஊழியர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? விழுந்து போகிறார்கள். So when the Spirit of God and the works of God happening in a person without him knowing, that's when he becomes proud. So that's the reason why many ministers fall down these days. அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, அளவுக்கு அதிகமாய் உங்களை குறித்து உயர்வாய் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம். My dear children of God, do not think you are better than you really are. ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் கொடுக்கப்படுகிறது கர்த்தரை உயர்த்தும்படி, அவரை மகிமைப்படுத்தும்படி. எங்களை நாங்கள் உயர்த்த அல்ல, எங்களை நாங்கள் மகிமைப்படுத்த அல்ல, எங்களை நாங்கள் போஸ்டர் போட்டு பிரஸ்தாபப்படுத்த அல்ல. And the Spirit, the anointing of the Spirit is to glorify God, not to glorify us or increase our popularity by printing posters and sticking it all over the place. அதே வசனத்திலே கடைசி பகுதியிலே அவர் சொல்ற, தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த விசுவாசத்தின் அளவின் படியே மனத்தெளிவுடன் உங்களை குறித்து மதிப்பீடு செய்து கொள்ளுங்கள். And in the same scripture at the end it says, you must see yourself just as you are, decide what you are by the faith God has given each one of us. அப்போ ஒரு செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை என்னை குறித்து நான் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். என்னாலே எனக்கு என்ன செய்ய முடியும், எவ்வளவுக்கு காரியங்கள் செய்ய முடியும் என்பதை நான் ஒரு மதிப்பீடு எனக்கு குறித்து நான் வைத்திருக்க வேண்டும். நான் என்னை விட நான் மேலான காரியங்களை செய்ய, தேவன் எனக்கு கொடுத்த வரங்களை விட மேலான காரியங்களை செய்ய நான் முற்படக்கூடாது. என்னை குறித்து எனக்கு நன்றாய் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அதே போல செயல்படுத்துகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தன்னை குறித்து நன்றாய் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். தன்னுடைய ஸ்தானத்தை அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். பரிசுத்த ஆவியானுடைய வரங்கள் என்ன கொடுத்திருக்கிறார், தாளந்துகள் என்ன கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நானும் நீங்களும் கர்த்தருக்காக செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை நன்றாய் தெளிவாய் அதை புரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். You must see for yourself just as you are. So a person who is filled with the Holy Spirit will need to understand what he has, what gifts he has, and what talents he has, and only act accordingly and not act without that talent. கொரிந்து சபையிலே இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது. And in the Corinthian church this problem existed. ஆகவேதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அங்கே கொரிந்து விசுவாசிகளுக்கு இதை கூறுகின்றார். That's why to the believers of the Corinthian church Paul is saying this. இந்த 21வது நூற்றாண்டிலும் சபைகளுக்குள்ளாய் இந்த பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றன. And even in the 21st century this problem exists within the church. இந்த காலத்திலே வாழ்கின்ற பரிசுத்தவான்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஊழியர்களுக்கும் இந்த வார்த்தை பொருந்துகிறதாய் இருக்கின்றது. And that's why every righteous person, the child of God, these scriptures fit them too. ஆகவே ஒரு ஊழியக்காரனோ, ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையோ, ஒரு செயல்படுகிற கர்த்தருடைய பிள்ளையோ, தேவன் நமக்கு கொடுத்த அந்த விசுவாசத்தின் அளவின் படியே மனத்தெளிவுடன் எங்களை குறித்து மதிப்பீடு நாங்கள் செய்ய வேண்டும். So as a child of God and a person who is functioning, we must see ourselves just as we are. Decide by what you are by the faith of God has given us. அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My dear children of God, நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் பாருங்கள் ஒரு உடல் இருக்கின்றது. every one of us has a body. அதில் பல உறுப்புகள் இருக்கின்றன. There are many parts in the body. இந்த உறுப்புகள் எல்லாம் ஒரே வேலையை செய்வது இல்லை. All these parts do not do the same work. நம்முடைய சரீரத்திலே இருக்கிற உறுப்புகள் எல்லாம் ஒரே வேலையை செய்வது இல்லை. All the parts of our body do not do the same works. அதே போலதான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் இருக்கிற நாமும். That is how we are who is in Christ too. நாங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் இருந்தாலும் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு வேலைகளை செய்கின்றோம். And even if all of us are in Christ, we do different works. செயல்படுத்துகிற ஒரு சீடன் கர்த்தருக்காக வெவ்வேறு காரியங்களை, வெவ்வேறு வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றான். A functioning disciple will do many things, different things for God. அப்ப அதை நாங்கள் தெளிவோடு இருக்க வேண்டும். And we need to have clarity over that. அப்ப என்னுடைய அளவு எவ்வளவு என்பதை நான் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். So we need to know what my capacity is. அதற்கு மேலாக நாங்கள் பிரயாசப்படக்கூடாது. There's no point in trying more than that. இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லுகின்றேன். For example, எனக்கு அந்த PA-ல இந்த பட்டனை அமர்த்தணும், எதை இதண்டனும் என்று எனக்கு தெரியாது. a pastor does not know which button to press in the PA system. இல்ல நான் போய் இல்ல நான் அதை இதண்டணும் என்று சொல்லி நானே அதில் போய் நின்று ஏதாவது செய்து கொண்டிருந்தேன்,
அது எல்லாமே பிழையாகத்தான் போகும். So if pastor is adamant that he needs to do something, so if he goes and sits there and try and do that, then everything அப்ப completely will be ruined. எந்தெந்த காரியங்கள் நமக்கு செய்ய முடியும், எந்தெந்த காரியங்கள் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார், அந்த காரியங்களை நாங்கள் செய்கிற பொழுது அதிலே தேவன் நம்மை அபிஷேகித்து வல்லமையாய் தொடர்ந்தும் கர்த்தர் பயன்படுத்துவார். So when we understand what talents have been given to us and when we use that, then God will give his anointing and use us more in that. அதே போலதான் ஒவ்வொரு காரியங்களும், That is how அதே everything is. போலதான் தேவனுடைய ஊழியமும். That is how God's ministry too. அதுக்காகத்தான் நாங்கள் பல உறுப்புகளாக இருக்கின்றோம். That is why we are as many parts of the ஒரே body குடும்பத்திலே நாங்கள் பல உறுப்புகளாக இருக்கின்றோம். and many parts in the same body. அப்ப எல்லாருமே நாங்கள் ஒரே வேலையை செய்ய முடியாது. So all of us cannot do the same work. அப்ப நமக்கு என்னென்ன வேலைகள் செய்யப்படுகிறோ அந்த வேலைகளை நாங்கள் செய்கிற பொழுது எல்லாமே நாங்கள் இணைந்து இசைவாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவோம். So when we do the works that we are supposed to be doing, then we can function as a whole and build the kingdom of God. அப்ப செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்குள்ளாய் அந்த சிந்தை இருக்க வேண்டும். So a functioning child of God should have those kind of அந்த thoughts, உணர்வு இருக்க வேண்டும். have that feeling, அந்த காரியம் அவனுடைய மனதிலே எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். and that matter should always remain in their heart. என்னால முடியாத காரியத்துக்கு நான் ஆசைப்படக்கூடாது. I should not have the desire to do the things that I cannot do. என்ன வரத்தை கர்த்தர் எனக்கு தந்திருக்கிறார் அந்த வரத்திலே நான் என்னை இன்னுமாய் பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் கர்த்தருக்குள்ளாக. So whatever the gifts that God has given, I need to strengthen myself more in என்ன that. அபிஷேகத்தை கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அந்த அபிஷேகத்திலே நான் கர்த்தருக்குள்ளாய் நிலைத்திருக்க வேண்டும். And whatever anointing God has given is, we have to remain in Christ within that anointing. இரண்டாவது காரியம் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My dear children of God, the second point is, வரங்கள் இல்லாத விசுவாசியே இல்லை. there is no believer without any gifts. எல்லா தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் ஏதாவது ஒரு வரம் கண்டிப்பாக இருக்கும். Every child of God has a different gift. எந்த ஒரு செயல்படுத்துகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்குள்ளாகவும் நிச்சயமாய் ஒரு வரம் இருக்கும். Every functioning child of God will have a gift. அதை நீங்கள் கண்டு கொண்டீர்களா? Have you identified that? இதுக்கு ஒரு ஊழியக்காரன் வந்து உங்களுக்கு கரத்தின் மேலே அபிஷேகம் வச்சு உனக்கு பாடல் வல்லமை இருக்குது, உனக்கு இந்த வல்லமை இருக்கு என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. There's no need for another minister to come and lay their hands on top of you and say, oh, you have this gift. அவர் உங்களுக்குள்ளாக இருப்பார், ஆனால் அந்த வரம் என்ன என்பதை குறித்து நாங்கள் கண்டுபிடிக்க அவர் உதவி செய்வார். And if you have the Holy Spirit in you, then he will help you to understand what that gift அப்ப is. நம்முடைய வரங்கள் அதை நாங்கள் கண்டுகொள்ள வேண்டும். We need to identify our gifts. இன்றைக்கு எனக்கு ஒரு வரம் இருக்குமானால் அந்த வரத்தை நாங்கள் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். And if I have a particular gift, then I could increase that gift. அந்த வரத்தை நான் இன்னுமாக கர்த்தருக்காக பயன்படுத்த வேண்டும். And we need to use that gift more for Christ. அதை நாங்கள் புதைத்து வைக்க கூடாது அந்த பூமியை போல. We should not hide it or bury it. 1 கொரிந்தியர் 7வது அதிகாரம் 7வது வசனத்தை நாங்கள் வாசித்து பார்ப்போமானால், And if you read 1 Corinthians chapter 7 verse 7, எல்லா மனுஷரும் என்னைப் போலவே இருக்க விரும்புகிறேன். யார் சொல்லுகிறது? பவுல் கொரிந்து பட்டணத்திலே கொரிந்துவிலே வாழ்கிற பரிசுத்தவான்களுக்கு சொல்லுகிறார். என்ன சொல்லுகிறார்? எல்லா மனுஷரும் என்னைப் போலவே இருக்க விரும்புகிறேன். and what Paul says to the righteous people in Corinthians, I wish that all were as myself I am. பாருங்கள், பவுலுடைய அபிஷேகம், அவருடைய வல்லமை, அவருடைய வரங்கள் என்பது நமக்கு தெரியும். We know ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறார்? எல்லா மனுஷனும் என்னை போல இருக்க விரும்புகிறேன். And Paul, we all know what are the gifts and the talents of Paul, but what he says is, I wish that all were as myself am. ஆயிலும் அவனவனுக்கு தேவனால் அருளப்பட்ட அவனவனுக்குரிய வரம் உண்டு. But each has his own gift from God. எல்லாரும் பவுலை போல மாறிவிட முடியாது. No, everyone cannot change like Paul. அவனுக்கு கர்த்தர் ஒரு வரத்தையோ அல்லது 2 வரமோ 3 வரமோ கொடுத்திருக்கிறார். வரம் உண்டு. But each one of them have their own gifts. ஆகவே நாங்கள் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். So we need to use that gift. பாருங்கள், அது ஒருவனுக்கு ஒரு விதமாயும் மற்றொருவனுக்கு வேறு விதமாயும் இருக்கிறது. And it is one for one kind and one for another. அப்ப நாங்கள் என்னத்தை கற்றுக்கொள்கின்றோம்? So what are we learning here? ஒரு கர்த்தருடைய செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்குள்ளாக A functioning child of God, ஒரு விதமாய் ஒருவனுக்கும் மற்றொருவனுக்கு இன்னும் ஒரு விதமாய் அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. one of one kind and one of another kind. இல்ல நானும் அவரை போலத்தான் இதண்ட வேண்டும், இவரை போலத்தான் இதண்ட வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் முந்தி அடிக்க கூடாது. And we shouldn't be like, oh, I am like him, I can do that too, and do not try to அவருக்கு interfere. என்ன அபிஷேகம் என்ன வருமோ அதை அவர் செய்கிற பொழுது அது கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுகிறது. Whatever their anointing is and their gift, அதை செயல்படுகிற மனிதன் நன்றாய் புரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். so a functioning child should understand that. எங்கே இந்த பொறாமை வருகிறது, எங்கே எரிச்சல் வருகிறது, அது பிசாசானவன் இருதயத்திலே போடுகிறது. Wherever jealousy comes, that is what Satan has put in their hearts. ஒரு செயல்படுகிற மனிதன் இன்றைக்கு அவன் என்னவா இருப்பான், என்ன
என்னை விட இன்னும் ஒருவன் நன்றாய் செய்வானானால் அவனை உற்சாகப்படுத்தி அவனை இன்னுமாய் அவனுக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்து அவனை ஆசீர்வதித்து அவர்களுக்காக ஜெபிப்பார்கள். So a functioning person, how he would be that if someone does something better than them, they will be encouraging them more and blessing them more. கடைசியாக அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இதை சொல்லி நான் முடிக்கின்றேன். Finally, my dear children of God, Pastor, எல்லாருக்கும் எல்லா வரங்களும் இல்லை. no, everyone hasn't got all the gifts. அது மாத்திரமல்ல, ஒருவர் எல்லா வரங்களையும் உடையவர்களும் அல்ல. And not only that, one person cannot have all the gifts too. அவ கர்த்தருக்காக இன்றைக்கு நாங்கள் செயல்படுகிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் எல்லா வரங்களும் இல்லை என்பதை நாங்கள் நன்றாய் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். So a functioning child of God should always understand that all of us do not have all the gifts. அது மாத்திரமல்ல, ஒருவருக்கு எல்லா வரங்களும் உடையவர்களும் அல்ல. And everyone else, when one hasn't got all the gifts either. எல்லாருக்குமே தேவன் பகிர்ந்து கொடுக்கிறவராய் காணப்படுகிறார். God is always sharing it with each other. நம்முடைய சரீரத்தில் உள்ள அவயவங்களைப் போல ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றுக்கு ஊழியம் செய்கின்றது. And like the parts in our body, one is doing ministry to the other. அதே போலதான் சபையிலும் அங்கே வித்தியாச மரங்கள் தாளந்துகள் கிரியை செய்து அங்கே கர்த்தருடைய ராஜ்யம் அந்த பட்டணத்திலே கட்டப்படுகிறது. So similarly, when each one of us in our church have different talents, then the kingdom of God is built. ஆகவே அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, So my dear children of God, இன்றைக்கு செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்குள்ளாக தேவன் வரங்களையும் அபிஷேகத்தையும் வல்லமையும் கொடுக்கிறது கர்த்தருக்காக உறுதியாய் நின்று கர்த்தருக்காக செயல்படும்படியாக. so the reason why a functioning child of God has got all the gifts and talents is to stand firm for God and do works for God. அப்ப நாங்கள் எங்களுடைய வரங்கள் தாளந்துகள் அபிஷேகம் என்பதை நன்றாய் தெரிந்து வைத்து அதிலே நாங்கள் இன்னுமாய் எங்களை பயிற்றுவித்து அதிலே நாங்கள் கர்த்தருக்காக தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த அந்த வரங்களை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். So we need to understand what our talents in and what our anointing is, and we train ourselves more, then we could glorify God's name in. பாருங்கள், 3 காரியம் அங்கே செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய கர்த்தருடைய பிள்ளை, செயல்படுகிற ஒரு சீஷன் எப்படியாக வரங்களை கையாள வேண்டும் என்பதை குறித்து சொல்லி நான் ஜெபிக்க பிரியப்படுகிறேன். Pastor would like to say how a functioning disciple should handle the gift, 3 points, and then he would like to pray. இன்றைக்கு கர்த்தருக்காக நாங்கள் ஊழியம் செய்வோமானால் எனக்குள்ளாய் நமக்குள்ளாய் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளாகவும் என்ன வரம் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். முதலாவது So function discover 3 Ds. டிஸ்கவர், எங்களுடைய வரங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். we need to understand, discover what our gifts are. அந்த வரத்திலே நாங்கள் ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும். டிசைர். And we should have desire in those gifts. அது வரத்தில் நாங்கள் இன்னுமாய் அதை அனல் மூட்டி எழுப்ப நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டுமாம்? வாஞ்சிக்க வேண்டும். டெவலப். And we should develop that gift. டிஸ்கவர், டிசைர் அண்ட் டெவலப். 3 காரியங்கள். தேவன் நமக்குள்ளாக இந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை வரங்களை அபிஷேகத்தை கொடுத்திருப்பாரானால் அதை நாங்கள் முதலாவது என்ன அபிஷேகம் என்ன வல்லமை என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அறிந்து கொள்ளுகிறது மாத்திரமல்ல, அதிலே நாங்கள் ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும், வாஞ்சிக்க வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, அந்த வரத்தை நாங்கள் இன்னுமாய் அனல் மூட்டி எழுப்ப வேண்டும், கர்த்தருக்காக காரியம் செய்ய. So my dear children of God, you need to understand or discover what's the gift in you, and then you should have the desire to increase it, and then you need to develop that. வரங்கள் இல்லாத விசுவாசியே இல்லை. There's no believer without any gifts. எல்லாருக்கும் எல்லா வரங்களும் இல்லை. And everybody hasn't got all the gifts. ஆகவே பெற்றுக்கொண்ட வரத்தை நாங்கள் கர்த்தருக்காக பயன்படுத்துவோம். So whatever gifts we've received, we have to use for God. அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My dear children of God, வருகிற புதிய ஆண்டிலும் கர்த்தர் தொடர்ந்தும் நம்மை அபிஷேகித்து தம்முடைய வரங்களினால் நிரப்பி கர்த்தருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக இந்த கென்டன் பெத்தனி குடும்பத்திலும் மற்றும் நேரலை பார்க்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் அபிஷேகித்து வல்லமையாய் பயன்படுத்துவார். so in the coming year, when we understand this and function, then Lord will use us as a Bethany family to glorify Him more. ஆகவேதான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து தன்னை பின்பற்றி வந்து செயல்படுகிற ஒரு சீஷனை பார்த்து சொல்கிறார், நீங்கள் நான் செய்ததை காட்டிலும் என்னை விட இன்னும் அதிகமான வல்லமையான காரியங்களை செய்வீர்கள். அப்படிப்பட்ட இருதயம் நமக்குள்ளாக செயல்படுகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்குள்ளாய் காணப்பட வேண்டும். That is why Jesus Christ who told His disciple who followed it that you will do more great deeds than I am, and we should also have the same kind of attitude. ஆகவே எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My dear children of God, அவருக்காக நாங்கள் காத்திருப்போம். shall we wait upon Him, தொடர்ந்தும் அவருக்காக காரியங்கள் செய்வோம். and let us continue to do works for Him. அந்த இதுவரை நடத்தின தேவன் இனிமேலும் 2021 நம்மை நடத்துவார். The Lord who led us so thus far will lead us in 2021 too. சோர்ந்து போவேண்டாம். Do not become weary. சோர்ந்து போவேண்டாம். Do not become weary. கண்களை மூடி ஒரு விசை நாங்கள் இருக்கிற இடத்திலே அப்படியே எழுந்து நிற்போமா? Shall we close our eyes, and wherever we are seated, can we stand for a minute, இந்த please? வேளையிலே
கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நாங்கள் ஒப்புக்கொடுப்போம். We'll come into the presence of God. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஒவ்வொருவருக்குள்ளாய் தேவன் வரங்களை தாளந்துகளை கொடுத்திருக்கிறார். My dear children of God, Lord has placed within each one of you gifts and talents. ஆகவே எப்படியாக ஒரு சரீரத்திலே ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் தன் வேலையை செய்கிறதோ அதே போல இந்த கேத்தன் பெத்தனி சபையிலும் தேவன் நம்மை ஒரு சரீரமாய் வைத்திருக்கிறார். ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் அதனதன் காரியங்களை செய்கின்ற பொழுது எல்லாமே நாங்கள் ஒன்றாய் இணைந்து இயேசுவினுடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துவோம். Like every parts of the body, when they function together, allows the body to function. Lord has kept us, each one of us, as parts of a body of the church in Kenton Bethany. So when we function smoothly as each part will do, then we will function as a church. அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த நாளிலும் 2021க்குள்ளாய் இன்னும் ஒரு 4 நாட்களுக்குள்ளாய் நாங்கள் கடந்து செல்ல போகிறோம். My dear children of God, within the next 4 days we are going to cross over to 2021. வருடங்கள் போய்க்கொண்டிருக்கின்றது. The years are going by. காலங்கள் போய்க்கொண்டிருக்கின்றது. The time is flying. வயது போய்க்கொண்டிருக்கின்றது. And the age is increasing too. அந்த செயல்படுகிற சீஷியாய் நான் இருக்கிறேனா என்பதை நாங்கள் சிந்தித்து பார்ப்போம். We need to think whether we are that functioning disciple. கர்த்தர் கொடுத்த வரங்களை வல்லமைகளை கர்த்தருக்காக நான் பயன்படுத்துகிறேனா அல்லது போனால் இனமாய் நான் அதை புதைத்து வைத்திருக்கின்றேனா? Are we using the gifts that God has given for His glory, or are we still burying it? கர்த்தர் கொடுத்த வரத்தின் மூலமாய் வல்லமையின் மூலமாய் நான் என்னை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிறேனா அல்லது போனால் தேவனுடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துகின்றேனா? Through the gifts that God has given us, am I proclaiming myself or declaring that God is the great? அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My dear children of God, தொடர்ந்து தேவனுடைய அபிஷேகம் உங்கள் மேல் கடந்து வரும். let the anointing of God, தேவனுடைய வல்லமை உங்கள் மேல் கடந்து let வரும். the power of Jesus Christ come on you. இன்றைக்கு எப்படியாக அந்த பெந்தெகோஸ்து நாளிலே ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் அந்த சபையிலே ஊற்றப்பட்டதோ அதே போல அந்த ஆவியானவர் இன்றும் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். Like how the anointing of the Holy Spirit was poured on the Pentecostal day, He is doing the works yet again இன்றைக்கு even நம்முடைய these days. இருதய கதவுகளை நாங்கள் திறந்து கொடுக்க And வேண்டும். we need to open the hearts for that. கர்த்தருக்காக முழுமையாய் எங்களை அர்ப்பணிக்க We வேண்டும். need to commit ourselves to God. இந்த மாதம் முழுவதிலுமாக தேவ ஆவியானவர் எப்படியாக தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருக்காக செயல்படும் வேண்டும் என்பதை பல ஊழியர்கள் நம்முடைய சபையிலே உள்ள ஊழியர்கள் மூலமாய் ஊழியக்காரிகள் மூலமாய் கர்த்தர் தெளிவாய் பேசினார். And throughout this month, how a function and disciple should be, the Holy Spirit very clearly and boldly spoke through various ministers of our church. இது ஒரு அசாதாரணமாய் நாங்கள் எண்ணிவிடக் கூடாது. Do not ignore this. தேவன் நிச்சயித்ததை தேவன் எங்களோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார். Whatever God has decided is interceding with அவருடைய us. அபிஷேகத்தை கர்த்தர் ஊற்ற விரும்புகிறார். And He wants to pour out His அவருடைய anointing. மகிமையை கர்த்தர் நம்முடைய சபையிலே ஊற்ற விரும்புகிறார். And He wants to pour His glory into our அந்த church. அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஒரு புதிய வல்லமையோடு புதிய ஆண்டுக்குள்ளாய் நாங்கள் பிரவேசிப்போம். Let us receive that mighty anointing and cross over the கர்த்தருக்காக new year. வல்லமையாய் எழுந்து பிரகாசிக்க எங்களை அர்ப்பணிப்போம். Let we commit ourselves to rise and shine for God. உன்னை குறித்து நீ சாதாரணமாய் எண்ணிவிட வேண்டாம். Do not think that you are an ordinary உன்னுடைய person. அபிஷேகத்தை நீ அனல் மூட்டி எழுப்புகிற நாட்கள் இந்த நாட்கள். And this is the time that you anoint. உன்னுடைய increase your வல்லமைகளை anointing. நீ அனல் மூட்டி எழுப்புகிற நாட்கள் கர்த்தருக்காக. This is the time that you increase your power. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My dear children of God, தூங்கிக் கொண்டு இருக்கிறாயா? are you அந்த sleeping? தூக்கத்தில் இருந்து எழுந்து வா. Wake up. இந்த நாளிலும் தேவன் இடைப்படுகின்றார். And Lord is interceding தேவன் with us today. பேசுகின்றார். Lord is talking to us. ஹalleluya. Hallelujah. ஓரபலர பஷந்தரலர பக்கம. Shamatria, Rabaka Shat. ஓரியலர பக்கபரபல பரபக்கபபபபபபபபப. Thank you, Jesus. Thank you. ஓனிரலர பக்கப சந்தப Thank you, ரபக்கபரியபலரப. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Nandri Swami. Oh, thank you, Holy Spirit. Nandri Praise you, பரிசுத்தாவி. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nandri Swami. ஓரபலர பப. Nandri Raja. பாடுகள் சகித்தால் பரமனின் வருகையில் கூட சென்றிடலாம். You stood along the turbulence. ஆடி மகிழ்ந்திருக்கலாம். You should receive the power. ஆம், அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My dear children of God, அவர்களை அதிகமாய் நேசிக்கின்றார். He loves us more. எங்களை அன்பு செலுத்துகின்றார். He loves us more. இன்றைக்கு பாடுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வந்து கொண்டிருக்கலாம். There might be so many trials in our lives, ஆனாலும் அதை குறித்து நாங்கள் அஞ்ச வேண்டிய அவசியமில்லை. but we do not have to worry about இந்த that. 2020லே பல பாடுகளுக்குள்ளாய் நாங்கள் கடந்து செல்லலாம். In 2020, we crossed over so many burdens. ஆனாலும் நாங்கள் அதை குறித்து கலங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. We do not have to worry about them. நாங்கள் பரமனின் வருகையிலே நாங்கள் அவரோடு கூட செல்ல வேண்டும். And
and in the coming of Lord we should go with him. எங்களை நாங்கள் இன்னுமினுமாய் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். We need to prepare ourselves more. இன்னுமினுமாய் நாங்கள் கர்த்தருக்காக செயல்பட எங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். We need to commit ourselves so we could function for God. எங்களை ஒப்புக்கொடுப்போமா? Shall we commit ourselves? Thank you Lord Jesus. Praise you. Hallelujah. நன்றி ஆண்டவரே. Thank you Jesus. பரலோக பிதாவே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். Heavenly Father, we worship you. இந்த காலை வேளைக்காய் உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். We give thanks for this wonderful நீர் morning. எங்களோடு இடைப்பட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம். Thank you for interceding with us. எங்களோடு நீர் பேசியதற்காக நன்றி Thank you சுவாமி. for speaking to us. உம்முடைய வல்லமை உள்ள கரத்திலே ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் ராஜா. We commit ourselves into your mighty தொடர்ந்து hands. உம்முடைய அபிஷேகத்தினாலும் வல்லமையினாலும் நிரப்புங்க ஆண்டவரே. Continue to fill us with your anointing. கர்த்தாவே இந்த நாளிலும் நாங்கள் ஆண்டவரே உம்முடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு இன்னும் வல்லமையாய் செயல்பட நீ தொடர்ந்து உங்களை அபிஷேகத்தை வழிநடத்த போறதுக்காக நன்றி Lord, we செலுத்துகிறோம். give thanks for receiving the anointing and the power and to function in that power and anointing. உம்முடைய Father. பரிசுத்த கரத்திலே ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். We commit ourselves into your holy hands. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. In Jesus' mighty name we pray. ஆமென். Amen. தயவு செய்து உட்காருங்கள். Please be கரங்களை seated. தட்டுவோம். Shall we கர்த்தருடைய clap our நாமத்தை hands பிரஸ்தாபப்படுத்துவோம். to glorify God's name? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. தொடர்ந்து நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் தாமே எல்லா காரியங்களையும் வாய்க்கச் செய்து சுகமான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாக கூடிய சீக்கிரத்துக்குள்ளாய் தேசங்கள் நாடுகள் திரும்ப வேண்டும் என்று. So continue to pray that this whole country, the world need to return to normalcy. விசேஷமாக எங்களுடைய பிரதமருக்காக ஜெபிக்கும்படி உங்கள் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அநேக தீர்மானங்களை எடுக்க வேண்டி இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த 30ஆம் தேதி இன்னுமாய் சில காரியங்களை அவர்கள் அறிவிக்க இருக்கின்றார்கள். அவருக்கு இன்னும் அதிகமான சுகபலத்தை கொடுத்து கர்த்தர்தாமே அவருக்கு தகுந்த ஞானத்தை கொடுத்து இந்த தேசத்தை கர்த்தர் நடத்தும்படியாக எங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்திருக்கிற இந்த தேசத்துக்காக ஆசீர்வாதம் கொடுத்த இந்த தேசத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இருக்கின்றது. So Pastor would also like to ask you to pray for the Prime Minister because he has to take major decisions as the current situation is going to be reviewed on the 30th, and this country which is given us blessings and refuge, so it's our duty to pray for this country. அது மாத்திரமில்லை, நாங்கள் பிரிக்ஸிட்டுக்குள்ளாக இருந்து வெளியேற போகின்றோம். ஸோ ஆனபடினாலே அநேக காரியங்கள் வருகிற காலங்களிலே இருக்கிறது. ஆகவே கர்த்தர் தாமே இந்த தேசத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த தேசம் மறுபடியுமாய் ஒரு எழுப்புதல் வர வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த தேசத்துக்காக ஜெபிக்கும்படி உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். And not only that, we are also having Brexit from the 1st of January, so many things are going to change and which we will slowly adapt, so we are asking you to pray for the country as well. அதே போல எங்களுடைய தாய் நாடுகளுக்காக ஜெபிக்கலாம். இந்தியா இலங்கைக்காக அந்த தேசத்திலும் தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டணும். உலக தேசம் எங்கும் கர்த்தரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தொடர்ந்து எங்களுடைய ஜெபங்களிலே தேசங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிப்போம். So we can also pray for our motherland India, Sri Lanka, and not only that for all the other countries. இந்த வேளையிலும் நாங்கள் யாவருமாக எழுந்து நின்று இந்த நாளிலே நாங்கள் காணிக்கை தசவ பாங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிப்போம். காணிக்கை தசவ பாங்களை கரங்களிலே எடுத்துக்கொள்வோம். Shall we all stand up and pray யாவரும் for tithes and எழுந்து offerings? நிற்போம். Shall we all take it in your hands, please? பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே, இந்த வேளையிலும் நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நேரத்திலும் ஊழியங்களுக்கென்று ஆண்டவரே காணிக்கைகள் தசவ பாகங்களை மனமுவர்ந்து கொடுக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடும் உம்முடைய வல்லமை உள்ள கரம் கூட இருக்கட்டும். உம்முடைய வழிநடத்தல் கூட இருக்கட்டும். உம்முடைய ஆசீர்வாதம் கூட இருக்கட்டும். இதற்கேற்ற இரட்டிப்படங்கான ஆசீர்வாதங்களையும் நன்மைகளையும் கர்த்தர் திருப்பி கொடுக்கும்படியாக இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமேன். ஒரு பாடல், ஒரு நாளும் எங்களை மறவாத எங்கள் அன்பின் தெய்வம் எங்களோடு கூட இருக்கின்றார். இந்த பாடலை பாடி ஜெபித்து நாங்கள் கடந்து செல்லலாம். We're going to sing a song, pray and finish the service. ஒரு நாளும் என்னை மறவா தெய்வம் நீரே, நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். ஒரு நாளும் என்னை மறவா தெய்வம் நீரே, நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். நன்றி இயேசுவே, என்னாலும் இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, என்னாலும் இயேசுவே. ஒரு நாளும் எம்மை மறவா தெய்வம் நீரே, நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். ஒரு நாளும் எம்மை மறவா தெய்வம் நீரே, நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். கரங்களை தட்டுவோம் எல்லாருமாய் உற்சாகமாய். வருடங்கள் முழுவதிலுமாய் எங்களை காத்து
இனிமேலும் உங்களை காத்து நடத்துவார். God will lead us once more. வருடங்கள் காலங்களால் இம்மை வழுவாமல் காத்தீரையா. வருடங்கள் காலங்களால் இம்மை வழுவாமல் காத்தீரையா. வல்ல கரத்தால் நீர் என்னை தாங்கினீர். வல்ல கரத்தால் நீர் என்னை தாங்கினீர். உம் சிறகாலே மூடி காத்திட்டீர். உம் சிறகாலே மூடி காத்திட்டீர். நன்றி இயேசுவே, என்னாலும் இயேசுவே. நன்றி இயேசுவே, என்னாலும் இயேசுவே. ஒரு நாளும் எம்மை மறவா தெய்வம் நீரே. நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். ஒரு நாளும் எம்மை மறவா தெய்வம் நீரே. நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். கரங்களை தட்டி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். Glorify God's name. பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே, உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். Oh heavenly holy Father, we worship you. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஓய்வு நாள் காலை வேளைக்காய் ஸ்தோத்திரம். We give thanks for this blessed Sunday morning. இந்த வருடத்தின் கடைசி ஓய்வு நாளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். Thank you for the last Sunday of this year. இந்த ஓய்வு நாளிலும் வந்து உம்மை துதிக்க ஸ்தோத்திரிக்க, உம்முடைய வார்த்தை கேட்க, காணிக்கை கொடுக்க, ஜெபிக்க கர்த்தர் கொடுத்த வேளைக்காய் நன்றி சுவாமி. Lord, we give thanks for this wonderful privilege to come here to worship your name, to listen to your தொடர்ந்து word நீர் of God. எங்களுக்கு நல்ல மேய்ப்பராய் இருந்து எங்களை நடத்துங்க. Lord, continue to be a good shepherd and lead us. நேரலை மூலமாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க. And we have every child who's watching through the live புதிய broadcast, ஆண்டுக்குள்ளாய் கடந்து செல்கிற பொழுது உம்முடைய வல்லமை, அபிஷேகம், ஆசீர்வாதம் தொடர்ந்தும் கூட இருக்கட்டும். let your anointing, power and blessing be with each one when we cross over ஆண்டவரே, the new இன்றைய year. மாலையிலே நடைபெறுகிற 4 மணி ஆராதனையிலும் உம்முடைய மகிமை வெளிப்படுவதாக. Let your glory be revealed through the evening service today. அதே போல் இந்த வாரத்தில் நடைபெறுகிற ஒவ்வொரு ஆராதனைகளிலும் உம்முடைய வல்லமை வெளிப்படட்டும். And not only that, through every service this week, let your உம்முடைய power be அபிஷேகம் revealed. ஊற்றப்படட்டும். Let your anointing be poured. ஊழியம் செய்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் மேலும் உம்முடைய சுகம், பலன், ஆரோக்கியம், வல்லமை கூட இருக்கட்டும். And to every child who's doing ministry, let your power and எங்கள் goodness be சபையில் revealed. இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் நீர் கொடுத்திருக்கிற வரங்களுக்காய், தாளந்துகளுக்காய், அபிஷேகத்துக்காய், வல்லமைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். Lord, we give thanks for every child who has received gifts, talents, anointing and power through you. அவைகளை அறிந்து தொடர்ந்து உமக்காய் செயல்பட ஓட கத்த கிருபை செய்யுங்க. Let them understand them and continue to rise and shine. யாருக்கும் எவருக்கும் எந்த வியாதிகளும் வருத்தங்களும் துன்பங்களும் அணுகாதபடி இயேசுவின் நாமத்தில் தெய்வீக சுகம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளாய் கடந்து வரும்படியா நான் ஜெபிக்கிறேன். Let the mighty healing power of God come upon each one so we are not affected by any diseases. ஆண்டவரே, இந்த பொல்லாத வியாதியை இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் கடிந்து அப்புறப்படுத்துகிறோம். Lord, we rebuke the pandemic in the name of Jesus Christ. ஆண்டவருடைய வல்லமை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு தேசங்களுக்குள்ளாய் கடந்து வரட்டும். Let the power of Jesus Christ cross over to every கூடிய country. சீக்கிரத்தில் இந்த வியாதி இயேசுவின் நாமத்தில் மறைவதாக. Let this disease be destroyed in the name of Jesus Christ very இந்த soon. தேசத்துக்காய், பிரதமருக்காய், ஆண்டவரே, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவருக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். Lord, we pray for this country, the Prime Minister and the members of the Parliament of இந்த Father. தேசத்தை சரியாக நடத்த ஆளுநர்களுக்கு சரியான ஞானத்தை கர்த்தர் Lord, கொடுப்பீர்களாக. give them the correct wisdom to lead this country of Father. நீரே வழி நடத்துவீர்களாக. You lead them, O இந்த Father. 30ஆம் தேதி எடுக்கிற தீர்வுகளில் ஒவ்வொன்றிலும் உம்முடைய வழி நடத்தல் கூட இருக்கட்டும். And whatever the commitment we make on the 30th, let your guidance be with each one. தொடர்ந்தும் ஜனங்கள் ஆண்டவரே மனம் திரும்பும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். Lord, we pray that people continue to repent, O தங்களுடைய Father. பாவங்களை அறிக்கை பண்ணும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். Let them proclaim declare their sins, O Father. உம்மை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்ள அவளுடைய இருதய கடினங்களை மாற்றும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, we ask that you change the hardness of their heart so they accept you as the personal Savior. உம்முடைய அன்பான கரம் தொடர்ந்து ஒவ்வொருவரையும் நடத்தட்டும். Let your loving hand guide each one, O Father. பொறுப்படுங்க, வழி நடத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க. Take hold of us, lead us and bless us. இரட்சகர் மீட்பருமாய் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல In the பிதாவே. name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all now and forever. Amen. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும், பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்யோன்ய ஐக்கியமும், சமாதானமும், சந்தோஷமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் கிறிஸ்து இயேசுவின் வருகை மட்டும் நாம் ஒவ்வொருவரோடும் நீடித்து நிலைத்திருக்க கடவது. ஆமேன்.
இந்த வேளையிலும் கரங்களை உயர்த்தி இருதயத்தின் ஆழத்திலே Shall we மனதிலே lift our சொல்லுவோம். hands and from the bottom of our hearts say, என் ஆத்துமாவை கர்த்தரையே ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமையோருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவை கர்த்தரையே ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென்.